హాయ్ ఆల్. ఒకవేళ మీరు స్ట్రాబెర్రీ తింటున్నట్టయితే, అది మోస్ట్‌లీ మహాబలేశ్వర్‌ది అయ్యుండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇండియాస్ టోటల్ స్ట్రాబెర్రీ ప్రొడక్షన్‌లో 80% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ మహాబలేశ్వర్. అసలు మహాబలేశ్వర్ అనే పేరు మహాబలేశ్వర్‌కి ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలుసా? మహాబలేశ్వర్‌లోని 4 ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్స్ యొక్క హిస్టరీ మీకు తెలుసా? అసలు మహాబలేశ్వర్ 4200 నుంచి 4700 ఫీట్ హైలో ఉంది సీ లెవెల్ నుంచి. బట్ స్టిల్ అక్కడ 5 పవిత్రపు నదులు కలుస్తాయి. అది మీకు ఎంతమందికి తెలుసు? మీరెప్పుడైనా క్యారెట్ ఫార్మింగ్ చూసారా? స్ట్రాబెర్రీ ఫార్మింగ్ చూసారా? అసలు మహాబలేశ్వర్‌కొస్తే అంబానీ నుంచి ఫేమస్ హీరోస్ దాకా, హీరోయిన్స్ దాకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మస్ట్ విజిట్ అయ్యే ఫుడ్ స్పాట్ మీకు తెలుసా? పదండి. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటిగా ఈ వీడియోలో ఈరోజు చూద్దాము. మహాబలేశ్వర్‌లో మేము 4 టెంపుల్స్ టూర్ గైడ్‌తో కవర్ చేశాము. ఆ టూర్ గైడ్ చెప్పాడు మాకు మహాబలేశ్వర్ అనే పేరెలా వచ్చింది అండ్ 4 టెంపుల్స్ యొక్క హిస్టరీని. हाँ बोलिए। अभी जा रहे हैं उस टेम्पल का नाम है पंचगंगा मंदिर। वहाँ पे 5 रिवर का बर्थ प्लेस है। कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री, गायत्री। 5 रिवर का बर्थ प्लेस यहाँ से, इसके लिए मंदिर का नाम पंचगंगा टेम्पल है। वो जो 5 रिवर का पानी आता है, यहाँ से कृष्णा नदी यहाँ से कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना जाती है। वेन्ना रिवर न्यू महाबलेश्वर में जाती है, वेन्ना लेक बोटिंग। जो सावित्री गायत्री है कोकण डिस्ट्रिक्ट जाती है। और जो कोयना है कराड़ साइड में जाती है। ऐसे 5 रिवर अलग हो जाती है, इसके लिए मंदिर का नाम पंचगंगा मंदिर है। अच्छा। जो 5 रिवर का पानी आता है गाय मुख से आता है, 12 महीना 24 घंटा चालू रहता है। हाँ। वहाँ पे टोटल 7 रिवर है, 2 रिवर गुप्त है, ओके। भागीरथी, सरस्वती। अच्छा। सरस्वती 60 ईयर्स में आती है, भागीरथी 12 ईयर्स में आती है। ओके। 5 रिवर का बर्थ प्लेस है, इसके लिए मंदिर का नाम पंचगंगा है। अच्छा। अभी उधर ही जा रहे हैं। पहला कुंड आता है ब्रह्मा कुंड, दूसरा कुंड होता है विष्णु कुंड। ओके। ये रुद्रेश्वर टेम्पल है। हाँ, जो इंदौर की रानी अहिल्या देवी होलकर उन्होंने इसको बनाया था। भारत में बहुत से टेम्पल बनाए हैं, उसमें से ये भी उन्होंने बनाया था, रुद्रेश्वर टेम्पल। इंदौर की रानी अहिल्या देवी होलकर। ये पूरा ब्लैक स्टोन में है, शिव जी का होता है रुद्रेश्वर। जाओ दर्शन करो। और आगे वाला टेम्पल है ना, उधर बैठ के उसको फीडिंग डाल रहा है, उधर बैठने के लिए जगह है। अभी सामने में इधर चप्पल। हाँ यार। ये देखो इस टेम्पल का नाम है अतिबलेश्वर टेम्पल। अतिबली महाबली दो भाई थे राक्षस। अतिबल का वध विष्णु जी ने किया और महाबल को इच्छा मरण का वरदान था। फिर उसने 3 देवता के सामने शर्त रखी कि हम दोनों भाई के नाम से जाना जाए। छोटा भाई अतिबली था, इसलिए इस मंदिर को नाम अतिबलेश्वर पड़ा। ये पूरा ब्लैक स्टोन में 800 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है। यहाँ पे शिवलिंग शिव जी का है, वास विष्णु जी का है। उस तरफ से जाएंगे। इधर से एंट्री है। अच्छा अच्छा ओके। जाओ दर्शन करके आओ। हाँ। पूरा ब्लैक स्टोन में बना है, हमारे पंथी वास्तु का पुराना टेक्निक रहता था। हम्म। स्टोरी सुन लो। वो देखो स्वयंभू शिवलिंग है, रुद्राक्ष के आकार का, 5000 साल पुराना। स्वयंभू अपने आप जमीन से प्रकट हुआ है। त्रिगुणात्मक ब्रह्म विष्णु महेश। उसका पहला पूजा दौम्य ऋषि ने किया था। शिवलिंग 5000 साल पुराना है, 500 ईयर्स ओल्ड, 5000 ईयर्स ओल्ड। और जो टेम्पल है 800 ईयर्स ओल्ड है, शिवलिंग 5000 ईयर्स ओल्ड। और ये बाहर का 1951 में बना था। बड़ा भाई महाबली था, उसको इच्छा मरण का वरदान था। फिर उसने शर्त रखी कि मेरे नाम से जाना जाए। इस टेम्पल का नाम महाबलेश्वर पड़ा, इसलिए गांव का नाम ओल्ड महाबलेश्वर पड़ा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, मराठा किंग, यहाँ पे उन्होंने स्वर्ण तुलादान किया था इस मंदिर में। तुलादान उनके माँ साहब का गौरव किया था, गौरव करते थे, सम्मान किया था उनको। वो ऐसा इसमें करते ना हाँ। वो पता है, मतलब किससे किया? स्वर्ण तुलादान मतलब एक गोल्ड 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 एक जगह पे गोल्ड और दूसरा उनके वेट इतना गोल्ड रखा था, एक जगह पे उनको बिठाया था। वो उस टाइम प्रजा पे बांटा था। पीपल को दे देती है। 800 ईयर्स ओल्ड। और जो पंचगंगा मंदिर में गए थे, वो 5 नदी यहाँ से दर्शन लेके आगे जाते हैं। ये स्वयंभू है, ज्योतिर्लिंग में नहीं आता।
అసల మహాబలేశ్వర్ సీ లెవెల్ నుంచి 4000 ఫీట్ హైట్‌లో ఉంది అంటే ఏమో అనుకున్నాం గానీ, మేము స్టే చేసిన హోటల్ వ్యూ నుంచి చూస్తే అక్కడ మాకు తెలిసింది ఎంత హైట్‌లో ఉంది అసల ఏంటి అని. అసలు ఈ వ్యూ చూసారా? ఎంత బాగుందో. ఎన్ని అవర్స్ అయినా సరే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళే అవసరం లేకుండా ఇక్కడే గడిపేయొచ్చు అనిపించింది మాకైతే. నేను వీడియో బిగినింగ్‌లో చెప్పాను కదా! మహాబలేశ్వర్‌కి ఎంత పెద్ద ఫేమస్ సెలబ్రిటీ లేదా బిజినెస్ మ్యాన్ వెళ్ళినా ఖచ్చితంగా ఒక దగ్గర ఫుడ్ ట్రై చేస్తారు అని. అది ఇదే అన్నమాట. ఇక్కడ మీరు శాండ్‌విచెస్ కానీ, పరోటా కానీ, లేదా ఈ స్ట్రాబెర్రీ ఐటెమ్స్ కానీ ఏది ట్రై చేసినా కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంది. అసలు మాకిది ఎంత నచ్చిందంటే మేమున్న టైం మొత్తంలో మాక్సిమం మేము ఇక్కడే లంచ్, డిన్నర్ లాగా ప్లాన్ చేసి ఇక్కడికే వచ్చేవాళ్ళం మళ్ళీ మళ్ళీ. మహాబలేశ్వర్‌లో వన్ ఆఫ్ ది మస్ట్ డూ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే బోట్ రైడింగ్ ఒకటి. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు లైఫ్ జాకెట్ కూడా ఇస్తారు. సో, మాకు చాలా సేఫ్ అండ్ కంఫర్టబుల్ అనిపించింది. పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. అమ్మా అమ్మా స్టీరింగ్ లేదు దానికి. ఓకే అదా అవునా ఏందా కుదుర్చండి మొత్తం అలాగే అనిపిస్తుంది. ఓ అమ్మా నేను ఇస్తాను వచ్చిన अभियुक्त अनन्या दोनों अच्छा आ रहे फ्रेम में इधर से. अभी कल लगा आपको हास हास आई आई करते आई आई डर नहीं लग रहा क्या बे तेरे को अभी इस साइड में आ जाओ भाई भाई इधर బోట్ రైడ్ అయిన తర్వాత పక్కనే హార్స్ రైడింగ్ ఆప్షన్ ఉంది. మా అబ్బాయి హార్స్ రైడింగ్ చేద్దామని ఎక్సైట్ అవుతే సరే చూద్దాము అసలు ఎక్కుతాడా లేదో అనుకున్నాం కానీ హార్స్ రైడింగ్ బాగానే చేశాడు. అండ్ ఇక్కడ హార్స్ రైడింగ్ చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా పెద్ద సర్కిలే కవర్ చేశారు హార్స్ మీద ఎక్కించి. ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ ఎ వెరీ షార్ట్ ట్రిప్. మీరు ఎప్పుడైనా స్ట్రాబెర్రీస్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో చూసారా? నేను చూసాము. ఒకవేళ మీరు కనుక స్ట్రాబెర్రీస్ తినే అలవాటు ఉంటే మోస్ట్లీ మీరు తినే స్ట్రాబెర్రీ మహాబలేశ్వర్దే అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇండియా మొత్తంలో మినిమం 80% ఆఫ్ ద స్ట్రాబెర్రీ ప్రొడక్షన్ అనేది మహాబలేశ్వర్ నుంచి అవుతుంది. ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ప్లక్ స్ట్రాబెర్రీస్ విత్ అవర్ ఓన్ హ్యాండ్స్. ఫర్ అవర్ సర్ప్రైజ్ స్ట్రాబెర్రీ ఫామ్ వాళ్ళది క్యారెట్ ఫామ్ కూడా ఉంది. అసలు ఎప్పుడు క్యారెట్ అలాగా భూమి లోపల నుంచి గ్రో అవుతుంది అని వినడమే తప్ప, చదవడమే తప్ప ఎప్పుడూ అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. సో ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ ఐ వర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ హియర్.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము మ్యాప్రో గార్డెన్ వెళ్ళాము. అది చాలా ఫేమస్ ఇన్ మహాబలేశ్వర్. వాళ్ళు లీడింగ్ స్ట్రాబెర్రీ ప్రొడ్యూసర్స్ అంట తెలుసా? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్ టూరిస్ట్ స్పాట్ హియర్. ఇక్కడ కాకర కూడా తీసుకోవచ్చు తాగేసి కాకర. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మేము చీజ్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళాము. మహాబలేశ్వర్లో ఇది చాలా ఫేమస్ అంట. ಏನದು? అసలు ఈ వ్యూ పాయింట్ ఎంత బాగుంది అంటే ఎంతసేపు చూసినా అలానే చూడాలనిపిస్తుంది. ఈ కొండలు మీకు వీడియోలో దగ్గరలో ఉన్నాయి అనిపిస్తున్నాయేమో కానీ ఆ కొండలు చాలా దూరంలో ఉన్నాయి. అండ్ ఈ పాయింట్లో మాకు తెలిసింది అసలు మేము ఎంత హైట్లో ఉన్నాము సీ లెవెల్ నుంచి అని. ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం కార్ 10 కిలోమీటర్స్ కన్నా తక్కువ స్పీడ్‌లో వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఫాగ్ ఇక్కడ అంతా హెవీగా ఉంది. అసలు ఏం కనిపించట్లేదు లిటరల్‌గా రోడ్ ఇక్కడ. సో అలా మేము మా హైదరాబాద్ నుంచి రత్నగిరి అండ్ మహాబలేశ్వర్ ట్రిప్‌ని అయితే ఎండ్ చేసాము. ఒకవేళ మీరు మా రత్నగిరి ట్రిప్‌ని చూడనట్టయితే పైన లింక్ యాడ్ చేస్తాను చూడండి. అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్, లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్. థాంక్ యూ.